तो चर्चा पूरे देशों विदेशों के यूसीसी बारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वालों एक बयान दिता गया जिहदे विच कहा गया कि जल्दी ही यूनीफॉर्म सिविल कोड आएगा। हर धर्मां दे लोग खास तौर पर माइनॉरिटी जिहड़ी है एक अलग ही टेंशन दे विच तुरी नज़र आती है। वो टेंशन की है तो कि वो टेंशन सिखां तक भी बरकरार है। हालांकि यह तो साफ पता चलता है कि जिन्हां दे पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है और उसके अलावा पारसी पर्सनल लॉ है जी है कि यूसीसी का रोला की है। कुछ टाइम पहले भी यह रोला पिया सीगा सिखां विच, मुसलमानां च, क्रिश्चियंस दे विच, पारसीज़ दे विच ते जिहड़ियां कबीलियां कम्यूनिटीज़ ने नॉर्थ ईस्ट दे विच सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक चिंता ਦੀ लहर दौड़ ਰਹੀ। बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਚ ਹੋਣ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ। 370 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो अकाल चैनल, आप जी दा दास गुरप्रीत सिंह दिल्ली स्टूडियो तो खास पेशकश लैके आया जो चर्चा पूरे देशों विदेशों दे विच यूसीसी बारे। जो बिल्कुल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वालों एक बयान दिता गया जिहदे विच कहा गया कि जल्दी ही यूनीफॉर्म सिविल कोड आएगा। सो उहदे नाल हर धर्मां दे लोग खास तौर पर माइनॉरिटी जिहड़ी है एक अलग ही टेंशन दे विच तुरी नज़र आती है। वो टेंशन की है तो कि वो टेंशन सिखां तक भी बरकरार है। हालांकि यह तो साफ पता चलता है कि जिन्हां दे पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है और उसके अलावा पारसी पर्सनल लॉ है, वो सारे रद्द हो सकते हैं यूसी के तहत। सिखां की मंग रही है पिछले 70-75 सालों तो कि साडा भी एक पर्सनल लॉ बने, अजे तक नहीं बनया। तो की सिखां नूं भी इहदे विच एक चिंता लैण दा एक विशा बनिया होया कि नहीं, क्योंकि साडा तो कोई पर्सनल लॉ है ही नहीं। कि सिखां नूं इस दे विच फायदा होएगा या होर नुकसान हो जाएगा, ऐसे बारे असीं चर्चा करांगे। दिल्ली दे विच भी एक मीटिंग 1 जुलाई नूं हुंदी हैगी है एक गुरुद्वारा साहब दे विच, जिथे अलग अलग विषय तो जो कि संबंध रखते हुए लोग, जिहड़े अलग अलग खिते तो संबंध रखते लोग, सिख चिंतक उत्थे कलैक्टिवली इकट्ठे होकर इस बारे सिर्फ डिस्कशन करते हैं। सो उसके कई सिट्टे भी निकलते हैं। एक बोर्ड तक ऐलान कर दिता गया उस मीटिंग तो बाद कि एक पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जिहड़ा बना दिता जाएगा। सो की उहदी ऑथेंटिसिटी है, कितना को कारगर रहेगा, कितनी डिमांड है, उस सारे विषय असीं चर्चा करांगे। साडे नाल अज दे प्रोग्राम दे विच गेस्ट के तौर पर मौजूद ने, खास तौर पर साडे बड़े सत्कारयोग शख्सियत सरदार प्रोफैसर जगमोहन सिंह जी, और जो कि लगातार सिख विषयां ते जो कि अपने विचारां दे नाल अपने विभाग बोलां दे नाल तुसीं इन्हां नूं सुनदे रहिंदे हो। अकाल चैनल ते भी कई प्रोग्राम तुसीं देखे आ, और उस दे नाल ही साडे नाल जो कि एक होर जथेबंदी जो कि इधर मौजूद हैगी अकाल पुरख फौज के नुमाइंदे मौजूद ने, वीर साडे नाल मनमीत सिंह अते वीर हरमीत सिंह इत्थे मौजूद है। मैं सारे ही अपने पतवंते सज्जनां दा स्वागत करदा ते गुरु फतेह दे सांझ नाल आपां आगाज़ करदे हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफैसर साहब तुहाडे तो शुरू करांगे की है कि यूसीसी का रोला की है। कुछ टाइम पहले भी यह रोला पिया सीगा, जिधर तक जो जानकारी है कि एक 22nd कमीशन लॉ जिहड़ा बना दिता गया, वो कह रहे हैं उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन मंगी है जी। और जबकि 21st जिहड़ा लॉ कमीशन है उसने तो इसनूं रिजेक्ट कर दिता सीगा 2018 दे विच कि भी इसकी जरूरत नहीं है। ते अज तकरीबन 4-5-6 सालों दे विच ऐसे की बदलाव हो गए हैं कि हुण यूसीसी
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 22nd ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹੈ ਕੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੀਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 370 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਹੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੜੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਯਾਨੀ 8.5 ਲੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਮੇਲਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ- ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੇਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀडम ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਔਰ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਨ ਵਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਈਦਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਮਿਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਰਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ, ਓਕੇ, ਐਡਾਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਠੀਕ ਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ 5 ਮੋٹے ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 1997-98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 2000 ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਨੇੜੇ ਆਈ ਜੰਝ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦਾਸ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਲੀਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲੀਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਬੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 13 ਨੇ, ਸਥਾਪਤ 13 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰੋਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫੈਲਾਅ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਂਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੁੱਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੀਹ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ 21st ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਡੀਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ 3/4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ UCC ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਚਾਹੇ ਦਿਹਾਤੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਹਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ UCC ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਇਟ ਇਨ ਟੋਟੋ ਇਨ ਕਲੀਅਰਿਟੀ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਮੇਘਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਗੋ, ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 13 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਦਿਸ UCC, ਪਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਸਭ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੇ, ਸਾਰੇ UCC ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਫੁਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਿਆਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ UK ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਲੜਕਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਸ ਲਵੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਜਗਾਉਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।